অসমৰ প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আধাৰশিলা ন্যাসৰ উদ্যোগত যোৱা ইংৰাজী 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ঐকান্তিক সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য মহোৎসৱ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰূপত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা পুৱা বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যসূচীত ছিং উইথ দ্য ইয়াৰ্ছ হাউ ৰেডিঅ' এক্সপান্স দ্য লিটাৰী ইমাজিনেশ্যন বিষয়ত এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠান মুৰব্বী লোহিত চন্দ্ৰ ডেকাদেৱে সঞ্চালন কৰা অনুষ্ঠানত ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকা আৰু প্ৰফেচৰ সত্যকাম বৰঠাকুৰে সন্মানীয় বক্তাৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে। A very good morning to one and all present here, ladies and gentlemen. So it's my privilege to welcome you all to Brahmaputra Literature Festival 2026. So we are honored by your presence and sincerely appreciate you joining us for the meaningful gathering. This program has been thoughtfully designed to bring valuable insights and engaging discussions. So let us begin this event on the positive and purposeful note. This session focuses on seeing with ears how radio expands the literacy imagination, which aims to provide valuable perspectives and practical understanding. So now we are fortunate to have with us Mr. Lohit Deka sir, who is the chairperson. I request you to please join the panel. Now I request the other panelist, Dr. Karabi Deka Hazarika ma'am, to please come over the panel and take over the seat. Now I request Professor Satyakam Bhartaku sir to take over the seat. So our respected panelists will guide us through this session. May I request your kind attention and begin the first session of the day. The topic we are going to discuss today is Sing with the Ears, how radio expands the literary imagination. We all know that radio is a very powerful medium, and over the past century, nearly 91 years now, it has established a strong position in all fields of our society, culture, literature, and others. Today, we will discuss about the contribution of radio in the fields of literature. We feel that, rather believe that, since its inception, Akashvani has been helping to grow a new form of literature, the radio literature, which by now forms a strong genre of literature in many languages across the nation. We have amazed us to discuss on the issue Madam Korobi Deka Hazarika, an eminent poet, lyricist and writer, and Professor Satyakam Bhartaku, an eminent writer, critic and columnist. They will elaborate on the unique capability of audio-based storytelling to foster vivid, personal and immersive mental imagery functioning as a theater of the mind. As we all know, unlike visual media that dictates imagery, radio relies solely on sound, voice, music, ambient noise, and silence to stimulate the listener's brain to co-create the narrative world. And that's the radio literature. Akashvani মাধ্যমটোৱে সমাজৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সৰ্বঙ্গীন বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে আৰু নিষ্ঠাৰে কৰিছে। কাৰো কেতিয়াও অন্যায় কৰা নাই, কাৰো কেতিয়াও অনিষ্ট কৰা নাই। আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰতো সেই ধৰণে আমি ভাবিছোঁ যে বিশেষ এখন আসন অনাতাঁৰ এই প্ৰচাৰ মাধ্যমটোৱে ইতিমধ্যে দখল কৰিছে। বিষয়টো খুব কমকৈ আলোচনা হৈছে। এই বিষয়ে খুব বহলভাৱে এতিয়াও আলোচনা হোৱা নাই, কাৰণ অনাতাঁৰ সাহিত্য বুলি কৈ সেইটো ধৰণে আলোচনা হোৱা নাই। আমি বিগত প্ৰায় 3টা বছৰত কৰবী বাইদেউ, সত্যকাম বৰঠাকুৰ,
আমাৰ মাজত আজি নাই প্ৰফেচাৰ নিৰাজনা মহন্ত বেজবৰা, এই মানুহখিনিয়ে কৈছে যে আকাশবাণীৰ বাবে লেখা যিবোৰ কথা সেইখিনি সাহিত্যৰ এটা বেলেগ ধাৰা এটা সৃষ্টি কৰিছে। যেনেধৰণে অনাতাঁৰ নাটক সাধাৰণ নাটকতকৈ বেলেগ। যেতিয়া নেকি আকাশবাণী আৰম্ভ হ'ল, আকাশবাণীয়ে গীতি সাহিত্যক এটা বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, এটা বিশেষ স্থান দিলে, আৰু গীতবোৰ সাহিত্যৰ এটা ধাৰা হৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিল। আৰু প্ৰচাৰ সেইটো ধৰণে হ'ল। সমাজখনক সাহিত্যৰ যি চৰিত্ৰ, যে সমাজৰ চিন্তা প্ৰতিফলন কৰা আৰু সমাজক দিশ নিৰ্দেশনা কৰা, সেই দায়িত্বটো যেন আকাশবাণীৰ প্ৰচাৰিত সেই গীতবোৰে পালন কৰিব ধৰিলে। প্ৰথমতে মই সত্যকাম বৰঠাকুৰৰ কথাখিনি মই শুনি ল'ব খুজিছোঁ। আকাশবাণীৰ এই সাহিত্য চিন্তা আৰু সাহিত্যৰ যি মানে গতি বা সাহিত্যৰ যিটো ধাৰা নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিব ধৰিলে, সেই সম্পৰ্কত কেনেধৰণৰ মত আমি সকলোৱে শুনিম। ডেনিয়েল কুনেনে বুলি পেলাই যিগৰাকী ৰেডিঅ'ৰ এক্টিভিষ্ট শব্দটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেওঁ আমেৰিকাত বসতি কৰিলে, আৰু আমেৰিকাত বসতি কৰাৰ পাছত তেওঁ ৰেডিঅ'ক লৈ এনেকুৱা এটা জাগৰণ আৰম্ভ কৰিলে যে সেইফালে গৈ আমেৰিকাত কুনেনেৰ এই গোটেই কাৰবাৰটোক এটা ৰেডিঅ' ভলণ্টিয়াৰ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৰ্থাৎ ৰেডিঅ'ৰ যিটো প্ৰভাৱশালীতা, এই প্ৰভাৱশালীতাটোক লৈ ৰেডিঅ' ভলণ্টিয়াৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৰ্থাৎ ৰেডিঅ'ক লৈ মানুহে এটা স্বেচ্ছাসেৱী মনোভাৱেৰে মানুহে কথা ক'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি চাই ইউৰোপত পয়েট্ৰি ৰেডিঅ' আছে, কবিতাৰ ৰেডিঅ', অকল কবিতাক লৈ পেলাই এটা ৰেডিঅ' FM ৰেডিঅ' চেনেল চলি আছে। যদি কবিতাক লৈ এটা ৰেডিঅ'ৰ চেনেল চলি আছে, বা আমি সেই ইউৰোপৰ পৰা 100 যোজন দূৰত আহি ডিব্ৰুগড়ত আমি যদি কাহানি বাই আমি যদি এখন নাটক আমি যদি শুনিছিলোঁ, সেই নাটকখন আজিও যদি কাণত বাজি আছে, তেতিয়াহ'লে ৰেডিঅ'ৰ সেই কুনেনেৰ যিটো প্ৰভাৱশালীতা, সেই প্ৰভাৱশালীতাই যদি মানুহক ইমানকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে যে ৰেডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি এক শ্ৰেণীৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ জন্ম হ'ব পাৰে, এই ধাৰণাটো পৃথিৱীত যদি জন্ম হ'ব পাৰে, এই কথাখিনি ভাবি চিন্তিয়ে বোধহয় ডেকাদাই এখন কিতাপ সম্পাদনা কৰিছিল। তাত প্ৰথম মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ৰেডিঅ' সাহিত্য শব্দটো। আমি বিভিন্ন সময়ত আমি সাহিত্যৰ বিভিন্ন জাৰবিলাক আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ, ধাৰাবিলাকক আমি নাম দিছোঁ। যেনেকৈ চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে চিত্ৰনাট্য, বা সেই আমি চিত্ৰনাট্যক কেন্দ্ৰ কৰি বা চলচ্চিত্ৰৰ সম্পৰ্কীয় যিমানবিলাক বিষয় আছে, এইবিলাকক লৈ আমি চলচ্চিত্ৰ সাহিত্য বুলি চিন্তা কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ফিল্ম লিটাৰেচাৰ। মই এটা কথা গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে যেনেকৈ আজি কৰবী বাইদেউৰ কবিতা এটা বা ৰীতা বাইদেউৰ উপন্যাস এখন লিখিবলৈ লিখা নাই, দুগৰাকী বাইদেৱে বোধ হয় পঢ়িবলৈ লিখিছে। মানুহে লিখাটো নিজৰ অন্তৰৰ তাগিদা লিখিলে, কিন্তু মানুহে পঢ়ি ভাল পায়। ক'ৰবাত অদৃশ্য এক শ্ৰেণীৰ পঢ়ুৱৈ তেখেতসকলৰ মনৰ মাজত সোমাই আছে, তেখেতসকলৰ এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতি তাগিদা আছে, মানুহৰ প্ৰতি এটা মৰম আছে, সেই আকুলতাটোৰ কাৰণে লিখিছে, আৰু সেই মানুহবোৰে পঢ়িবলৈ লিখিছে। ঠিক তেনেধৰণেৰে যদিও আমি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটোৰ ভিতৰত আমি কথাবিলাক আমি বাণীবদ্ধ কৰোঁ, কথাবিলাক আমি কওঁ, বাণীবদ্ধ কথাবিলাক আকৌ সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ, আমি ভাবোঁ যে বাণীবদ্ধ কৰা কথাটোৱেই মূল কথা, আৰু যিবিলাক ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে লেখা হয়, সেই লেখাবিলাক আমি পঢ়িবৰ উপযোগীকৈ আমি লিখিব লাগে। কিন্তু কথাটো ঠিক মই ওলোটাকৈ ভাবোঁ যে ৰেডিঅ' সাহিত্য বা ৰেডিঅ' লিটাৰেচাৰৰ গোটেই ধাৰণাটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে তাৰ পৰাই যে এই সাহিত্যখিনি শুনিবৰ কাৰণে লেখা সাহিত্য, আৰু শুনিবৰ কাৰণে লেখা সাহিত্য হ'লে তাৰ নিশ্চিতভাৱে কিছুমান বিশেষত্ব থাকিব লাগিব। আমাৰ সংস্কৃতি দিনে দিনে সলনি হৈ গৈ আছে, আৰু
মইতো এটা গভীৰভাৱে এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা সময়ত হয়তো বা সেই সময়টো আহি গৈছে এতিয়া যে সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰযুক্তি আমাৰ জীৱন চক্ৰৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ এটা অংশ হৈ গৈছে ক'ৰবাত টেকন'কালচাৰ সংস্কৃতিৰ মানে প্ৰযুক্তি সংস্কৃতি এইটো কোন কাহানিবাই আমাৰ জীৱনত আচলতে সোমাই গৈছে আমি গম পোৱা নাই এই প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণৰ ফলত ৰেডিঅ' আমাৰ মনত সোমাই গৈছিল আৰু আমাৰ মনত এনেকৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ৰেডিঅ'ৰ যিটো সংস্কৃতি আমাৰ জীৱনত জন্ম হ'ল সেই সংস্কৃতিয়ে ৰেডিঅ' শুনাৰ এটা সংস্কৃতি আমাৰ মনত গঢ় দিলে আৰু ৰেডিঅ' শুনিবৰ কাৰণে যেতিয়া মানুহে লিখিলে তেতিয়া কথাবিলাক আচলতে অৰেল ট্ৰান্সমিশ্যন মৌখিকভাৱে বিয়পি যাবৰ কাৰণে লিখা হয় এটা সময়ত যেতিয়া নিৰক্ষৰ মানুহবিলাকে যেতিয়া লিখিছিল যেতিয়া মানুহে নিৰক্ষৰ মানুহবিলাকে লোকসাহিত্য লিখিছিল মানুহে মুখে মুখে কথাবোৰ বিয়পি যাবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া ৰেডিঅ' সাহিত্যক আধুনিক মানুহে স্বাক্ষৰ মানুহে শিক্ষিত মানুহে লিখিছে একেই মুখে মুখে কথাবোৰ বিয়পি যাবৰ কাৰণে কথাটোৰ দুয়োটাৰে ঠিক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দ্য প্ৰচেছ অফ ট্ৰান্সমিশ্যন ইজ ছেইম আমি এটা কথা জানো যে ৰেডিঅ'ৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল বা ৰেডিঅ' পৃথিৱীত জনপ্ৰিয় হৈছিল ৰেডিঅ'ৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ the radio became very popular even in the third world countries to tell stories through different genre through it may be through short story it may be a song it may be a poetry but all the story of the people it should be transmitted through radio সাহিত্যত আমি যেতিয়া সাহিত্য লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ টাইম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মই কোৱা নাই উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠানৰ কথা কিন্তু I think none other than radio literature, no other literature has time constraints. That it has to be completed within certain time frame. So when a person composes a draft for radio, then the time is very much important. So time-centric it is. It may be a characteristics. The imagination, the language of radio drama. It is not saying with a drama composed for stage. There is no visual, there is no actor, there is no any physical existence, only sound will come. And people must see the scenes. So how, that's why, not how, that's why I believe we must consider the literature composed for radio as a different genre, a different style. বেলেগ ধৰণে লিখা হয় the use of music, use of silence, use of sound, everything should be in mind while composing a draft for radio. ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে যেতিয়া লিখা যায় তেতিয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰ সংগীতৰ ব্যৱহাৰ নীৰৱতাৰ ব্যৱহাৰ এই গোটেই কথাবিলাক সুকীয়া ধৰণে ভাবিব লগা হয় আৰু সুকীয়া ধৰণে ভবাৰ লগে লগে ৰেডিঅ' সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সুকীয়া পাৰদৰ্শিতাৰ প্ৰয়োজন হয় সকলোৱে ৰেডিঅ' সাহিত্য ৰচনা কৰিব নোৱাৰে it has close relation with oral literature. প্ৰফেসৰ সত্যকাম বৰঠাকুৰৰ কথাখিনি আমি শুনিলোঁ বাইদেউ এগৰাকী গীতিকাৰ এগৰাকী কবি তেওঁৰ কবি মনটো কোমল গীতিকাৰৰ মনটোৰে অনাতাঁৰ সাহিত্যৰ কথাখিনি তেওঁ অন্য ধৰণে বিচাৰ কৰে নিশ্চয় তেখেতৰ চিন্তানো কি এই কথাখিনি আমি তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ
অনাতাঁৰ সাহিত্য বস্তুটো আচলতে আমি অনুভৱেৰেহে ল'ব পৰা এটা বস্তু আৰু এইটো যিটো কনচেপ্ট বা সংজ্ঞা লোহিত ডেকা আৰু টীমে ভাবি উলিয়ালে এইটো এটা অপূৰ্ব সংজ্ঞা। অনাতাঁৰ সাহিত্য কি? ই আখৰৰ নহয়, ই শব্দৰ সাহিত্য, শব্দ আৰু ধ্বনিৰ সাহিত্য। মোৰ প্ৰসংগতে মনত পৰিছে, আমি হেমবুৰৰ এটা কবিতা পঢ়োঁ, পোহৰতকৈ আন্ধাৰ ভাল। পোহৰত কি হয়, আমি পোহৰত কথা পাতিছোঁ, আমি দেখি আছোঁ চকুৰে এই মানুহ, এই দৰ্শক, এই আকাশ, এই ৰভা, এটা যান্ত্ৰিক পৰিমণ্ডল আমি দেখি আছোঁ। আমি যেতিয়া আন্ধাৰত দুজন মুখামুখিকৈ বহিম, আমাৰ মনৰ কথা পাতিম, হ'ব পাৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, হ'ব পাৰে মাতৃৰ সন্তান, হ'ব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু, আমাৰ সন্মুখত যে কিমান ধাৰণা, আমি নদীৰ পাৰত বহি আছোঁ নেকি? কথা পাতোঁতে পাতোঁতে আমাৰ গাত নদীৰ পাৰৰ বতাহো লাগিব, কাৰণ আমি দেখা নাই। আমি এনেকৈ ভাবিম আমি কোনোবা পাহাৰৰ শিখৰত বহি আছোঁ নেকি? ভাবিবলৈ আমাৰ ইমান সম্ভাৱনা। মই ভাবোঁ অনাতাঁৰ সাহিত্যই আমাক সেইটো সম্ভাৱনা দিয়ে। অনাতাঁৰ সাহিত্য বুলি ক'লে আমি দেখোঁ যে তাত গীতততো সাহিত্য আছেই, কবিতাত সাহিত্য আছে, নাটকত সাহিত্য আছে, আলেখ্যত সাহিত্য আছে, আৰু আমাৰ সাহিত্য চৰাবিলাকৰ কথা আমি বাদেই দিছোঁ, কথিকাৰ কথা বাদেই দিছোঁ। সমগ্ৰ অনাতাঁৰৰ যি পৰিৱেশন, তাৰ মাজত আঁৰত লুকাই থকা সাহিত্য বিস্তাৰিত হৈ আছে। আমি ইমান দিনলৈকে বিচাৰিব জনা নাই। আমি ভাবিছোঁ যে অনাতাঁৰ মানে আমি কাণত বাজি থকা কিবা বস্তু এটা, যেতিয়াই তেতিয়া আমি বজাই থ'ম, আমি বাতৰি শুনিম, কোনোবাই ঝুমুৰ গাইছে শুনিম, কোনোবাই লোকগীত গাইছে শুনিম। কিন্তু তাৰ মাজত, সেই যে লোকগীতৰ মাজত আমাৰ লোকসাহিত্যখিনিয়ে সংৰক্ষণ কৰি থৈছে, ক'ৰ পৰা যে বিচাৰি আনি বুটলি থৈ আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেইখিনি অনাতাঁৰত সংৰক্ষণ কৰি থৈছে। আমাৰ ঝুমুৰ, আমাৰ বড়োসকলৰ গীত, আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীৰ গীত, সেইবিলাক ক'ৰবাত কাগজত থাকিলে গৱেষণা কৰিবলৈ কেতিয়াবা পঢ়িলোঁ। আৰু যিসকলে গৱেষণা নকৰোঁ, জনমত সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কই নাথাকে, কোনোৱে নাজানে সেইবিলাক কথা। ৮০% মানুহেই নাজানে সেইখিনি কথা। সোণোৱাল কছাৰীৰ হাইদাং গীত কি, ৮০% মানুহেই নাজানে। কিন্তু অনাতাঁৰে তালৈ আমাক এটা আগ্ৰহ বঢ়ায়। যেতিয়া আমি এটা সুৰ শুনো, এটা কথা শুনো, এইবিলাক কৰোঁ, আমি লাহে লাহে গম নোপোৱাকৈ এটা লোকসাহিত্যৰ লগত সংযোজিত হৈ পৰোঁ। আৰু এই যে আমি আলেখ্যবিলাক কৰোঁ, আলেখ্যবিলাক অনাতাঁৰৰ এটা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য সম্ভাৰ। আলেখ্যত কি থাকে? প্ৰচুৰ গৱেষণা থাকে। প্ৰচুৰ পৰিমাণে গৱেষণাৰ অন্তত এখন আলেখ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়, কাৰণ অনাতাঁৰৰ লগত এটা দায়বদ্ধতা থাকে। বাতৰি কাকতলৈ পঠিয়াওঁ, আলোচনীলৈ পঠিয়াওঁ, সি এটা আমাৰ জনপ্ৰিয় বিনোদনৰ মাধ্যম। আমি পঠিয়াই দিলোঁ, সম্পাদকে চালে, কাটিলে কুটিলে, যি কৰিলে উলিয়ালে। অনাতাঁৰৰ লগত আমাৰ এটা সাংঘাতিক দায়বদ্ধতা আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে। ইয়াত ভুল হ'ব নোৱাৰিব, কোনো কথা আমি মিছাকৈ ক'ব নোৱাৰিম, অনুভৱেৰে ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে এটা গভীৰ গৱেষণাৰ অন্তত একোখন আলেখ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। একে চন তাৰিখ বিচাৰি, গীতবিলাকৰ শুদ্ধতা বিচাৰি, কোনোবাই কিবা যদি কথা কৈছে তাৰ উদ্ধৃতিটো, চন তাৰিখ, শুদ্ধতা ভালকৈ চাইহে আমি তাত দিব পাৰিম। ইয়াত গৱেষণা থাকে। ইয়াত থাকিব গীতৰ এটা বিশাল ভাণ্ডাৰ। এই গীতবিলাকো শুদ্ধ সুৰতকৈ যদি বিকৃতি ঘটে, এটা ডাঙৰ হাহাকাৰ লাগি যাব। গীতৰ শুদ্ধতাও আমি চাব লাগিব, তথ্যৰ শুদ্ধতা চাব লাগিব, আৰু শ্ৰুতিমধুৰ হ'বলৈ বচা বচা শিল্পীৰ সৈতে আমি গোৱাব লাগিব। জড়িত হৈ থাকিব বাদ্যশিল্পীৰ নিপুণ থলুৱা দল এটা। আমি এতিয়া ঝুমুৰৰ লগত ঢোলটো বজালে নহ'ব, মাদলটোতো আনিবই লাগিব। আমাৰ মানুহে বজালে নহ'ব, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আনিব লাগিব। গতিকে আলেখ্যৰ মাজত বহুতকেইটা দিশ সংযোজিত হৈ থাকে। মই ভাবোঁ অনাতাঁৰ সাহিত্যৰ আটাইকেইটা লক্ষণ একোখন আলেখ্যৰ মাজতে সোমাই থাকে। মই যিবোৰ আলেখ্য লিখিছোঁ, তাৰ মাজত টুকুৰা টুকুৰা গান থাকে, আৰু তাৰ দুটামান গান কোনোবাই উলিয়াই আনি কাটি যেতিয়া বাহিৰত স্বতন্ত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে, সি যুগমীয়া গীতত পৰিণত হৈছে। গতিকে এনেকৈ অনাতাঁৰ সাহিত্যই আমাৰ মনটো একেবাৰে ধুৱাই থাকে।
এখন মোৰ নাটক মনত আছে, কাটা বন বিহাৰিণী। মই কেতিয়াও জীৱনত নাপাহৰোঁ। মই নাপাহৰোঁ আব্দুল জব্বৰৰ গান, মই নাপাহৰোঁ ছবিনা ইয়াছমিনৰ গান। তাৰপিছতহে লাহে লাহে যেতিয়া গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হ'ল, তেতিয়া আমি অনাতাঁৰৰ লগত নতুন ধৰণে পৰিচিত হ'লোঁ। মোৰ সৰু কালচোৱা নগা পাহাৰৰ এখন পাহাৰৰ ভিতৰৰ গাঁও, মানে নগৰত ডাঙৰ হোৱা বস্তি এটাত, তাত সেই দুপৰীয়া ৰেডিঅ'টোৱে আমাক আইদেউৰ বুলনি, গীতিমালিকা তেতিয়া আছিল নে পাহৰিলোঁ, কিন্তু সেই ৰেডিঅ' শুনা, সেইটো যে আমি নাটকৰ মাজেৰে যে সাহিত্য এটা পাইছিলোঁ। এই ডাঙৰ ডাঙৰ বেটেৰী লগোৱা আমাৰ ৰেডিঅ'বিলাক মাজে মাজে বন্ধ হৈ যায়, কোনোবাই ঢকা কেইটামান মাৰি দিলে সি আকৌ চলে। তেতিয়াই ৰেডিঅ'ৰ লগত যিটো অন্তৰংগতা, আৰু পিছৰ কালত আমাৰ বহুতৰে দিনৰ ৰুটিনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে আকাশবাণীয়ে। গীতিমালিকাৰ সময়ত গা ধুবলৈ যোৱা, আৰু আঞ্চলিক বাতৰি দিয়া সময়ত ভাত খোৱা, তাৰপিছত স্কুললৈ যোৱা, বহুতৰ নিয়ম আছিলে। সেই যে আমি মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে শুনিলোঁ, সি আমাক এটা সাহিত্য চেতনা আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ মনৰ মাজত জগাই তুলিলে। গান ভাল পাব শিকিলোঁ, গানৰ শব্দ চিনি পাবলৈ শিকিলোঁ। নৱকান্ত বৰুৱাৰ গানত কেনেকৈ সাহিত্য আছে, সুৰতকৈ বেছি তাত সাহিত্য আছে, সেই কথাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ শিকিলোঁ। সুৰেই সকলো নহয়, কথাই গীতৰ বহুতখিনি কথা, নিৰ্মল প্ৰভাৰ গীতত সেইখিনি শুনিলোঁ। আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতলৈ আমি যেতিয়া প্ৰত্যেকটো কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত বাট চাই থাকোঁ ঘোষণাৰ পিছত, তেতিয়া দেখিলোঁ এইটোতো সাহিত্যই। সুৰ ইয়াৰ গৌণ কথা, কণ্ঠ গৌণ কথা, কিন্তু এটুকুৰা আলসুৱা মেঘ ভাঙি যায়, মৰুবন সংশয় বাট হেৰুৱাই। মই আছোঁ অকলে বুকুৱে বিচৰাজনলৈ বাট চাই। এই সাহিত্যটোৱে আমাৰ মনত এটা সাহিত্য চেতনা জগাই তুলিলে। আৰু মই ক'ব পাৰোঁ অনাতাঁৰে আমাৰ মানুহক ৰুচিশীল কৰি তুলিলে, ৰুচিবান কৰি তুলিলে। গতিকে অনাতাঁৰ সাহিত্য এটা অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সাহিত্য। ইয়াৰ আৰু চৰ্চা হোৱা উচিত। একোটা গানে কিমান কথা কয়, আৰু সাহিত্য চৰা শুনিবলৈ যেতিয়া আমি বাট চাই থাকোঁ, সেই সাহিত্য চৰাত আমি যে নতুন পুৰণি কিমান লেখকৰ সাহিত্যখিনি শুনো। আৰু উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান, বহুত মানুহে সেই উপন্যাসবিলাক পঢ়িব পৰা নাই, গাঁৱে ভূঞে বহুতে পঢ়িব পৰা নাই। একোখন নিৰ্বাচিত উপন্যাস যেতিয়া আকাশবাণীয়ে দাঙি ধৰে, সেই উপন্যাসখন শুনি মানুহবোৰ যে কেনেকৈ মচগুল হৈ যায়। মই দিহিংমুখৰ এখন ভিতৰুৱা মিচিং গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ কিবা এটা ফিল্ড ষ্টাডিত। ভৰ দুপৰীয়া মিচিং মহিলাসকলে তাঁত বৈ আছে, আৰু তাঁতশালে প্ৰতি একোখন ৰেডিঅ'ত আইদেউৰ বুলনি চলি আছে। কিমান ভাল লাগে, গীত মাত নাটক কথিকা, কিমান ভাল লাগে। এটা নীৰৱ বিপ্লৱ কৰি আছে আকাশবাণীয়ে, সিটো হৈছে সাহিত্যৰ চেতনাৰ বিপ্লৱ। আমাৰ আলোচনী বাতৰি কাকতত সেই বিপ্লৱটো কিমান হৈছে, এসময়ত হৈছিলে, বৰ্তমানৰ মোৰ ধাৰণা নাই, ক'বও নোখোজোঁ এতিয়া, মই জড়িত হৈ থকা নাই। কিন্তু মোৰ অনুভৱত অনাতাঁৰ সাহিত্যই সাহিত্য চেতনাৰ এটা নীৰৱ বিপ্লৱ কৰিছে, মানুহক সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে। কাৰণ গীত নাট বাদ্যটোৱেই জীৱনৰ অংগ নহয়, সেইবিলাক শুনিলোঁ আৰু শেষ হৈ গ'ল। মনত ৰৈ থাকে তাৰ ভাৱনা ৰাখি, সি আমাক কি ক'লে, সকলোতে বাৰ্তা নাথাকে। মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ যে সাহিত্য মাত্ৰেই বাৰ্তা দিব লাগে, সহজতে বাৰ্তা নাথাকে। উন্নত সাহিত্যই আনন্দ দিয়ে, বাৰ্তা তাৰ দ্বিতীয় খোজত। প্ৰথম হৈছে মনত এটা আনন্দ দিব, মনত এটা সঞ্জীৱনী দিব, আমাৰ মনত প্ৰেৰণা দিব, যাতে আমি আৰু সজীৱ হৈ উঠিব পাৰোঁ। সেইটো সাহিত্যৰ প্ৰথম লক্ষণ। বাৰ্তা তাৰ পিছত, যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত প্ৰথমতে খুব শুনো আৰু গীতে মাতে বৰ ভাল লাগে, পিছত ৰৈ যায় তাৰ বাৰ্তাটো। সেইটোহে আমাৰ আচল কথা। আমি অসমীয়া নহওঁ, দুখীয়া, সেই বাৰ্তাটোৱে আমি ৰৈ যাওঁ। যে শীতৰে সেমেকা ৰাতি, মই যদি এজন খেতিয়কৰ, বস্ত্ৰবিহীন খেতিয়কৰ যদি এটা দিব পাৰিলোঁহেঁতেন। এনেকৈয়ে অনাতাঁৰ সাহিত্যই আমাৰ মনৰ মাজত শিপাই আছে। গম নোপোৱাকৈ আমি সাহিত্যপ্ৰেমী হৈ হৈ গৈ আছোঁ। ক'ৰ গাঁৱে ভূঞে এখন বাতৰি কাকত পাবলৈ 4 দিন লাগে, যদি তেওঁলোকে পঢ়ে। আজিকালি নপঢ়ে, দিনৰ বাতৰি তেওঁলোকে নাপায়। ফেচবুকে আমাৰ সাহিত্যটো কৰিছে, মই নকৰা বুলি নকওঁ। অনুগল্প ই এটা মই ভাবোঁ ফেচবুকেও কৰিছে, নকৰা নহয়। কিন্তু তাৰ মাজতো
এই যে ৰেডিঅ'ৰ জনপ্ৰিয়তা মাজতে কমি যোৱাটো হয়, এতিয়া আকৌ যে বাঢ়ি আহিছে আৰু দূৰ দূৰণিৰ যে সাহিত্য চেতনা জগাই তুলিছে, এইটো এটা বহুত মহান আৰু নীৰৱ বিপ্লৱ। মই ভাবোঁ আৰু হওক, সাহিত্যৰ কথা আৰু আনন্দদায়কভাৱে সাহিত্যৰ কথা, বৰ্ণনামূলকভাৱে সাহিত্যৰ কথাই মানুহৰ মন নোচোৱে। এই যে গীতে মাতে সাহিত্য, এইটোৱে অনাতাঁৰৰ এটা ডাঙৰ অৱদান। ৰেডিঅ'ৰ আলেখ্যবোৰ বাইদেৱে যেনেধৰণে কৈছে যে এখন ৰেডিঅ'ৰ আলেখ্যত সকলো ফৰ্মেট জড়িত হৈ থাকে, তাত এটা গভীৰ অধ্যয়ন থাকে, এটা গৱেষণা থাকে। গৱেষণা যদি সম্পূৰ্ণ নহয় এখন আলেখ্য তাত হ'ব নোৱাৰে। তাত নাটক থাকে, তাত গীত থাকে, সংগীত থাকে, তাত অভিনয় থাকে। চ' সামগ্ৰিকভাৱে সকলো ফৰ্মেট সংযুক্ত হৈ সৃষ্টি হোৱা এই যে আলেখ্য, ৰেডিঅ'ৰ আলেখ্য, ই অনাতাঁৰ সাহিত্যৰ আন এটা মূল ধাৰা ই গঠন কৰে আৰু এই অনাতাঁৰ আলেখ্যখিনিয়ে অনাতাঁৰ সাহিত্যক এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। আমি ভাবোঁ, আমি জানো যে ৰেডিঅ'ত যেতিয়া নেকি কথাবোৰ কোৱা হয়, তেতিয়া আমাৰ শ্ৰোতা হিচাপে আমাৰ মন মগজুত এটা দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়। আমি যদি কওঁ, সেইটোক ইংলিছত এটা ধৰণে কয় যে স্পেচিঅ' টেম্পৰেল। স্পেচিঅ' টেম্পৰেল মানে হ'ল যে টাইম এণ্ড স্পেচ, উই ইউজ টাইম এণ্ড স্পেচ while broadcasting a program, while designing a program. We manage the time and accordingly we create the space. আৰু সময়টো আমাৰ হাতত থাকে, কিন্তু স্পেচটো এতিয়া আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজৰ, আমাৰ মাজৰ এই দূৰত্বটো আমি শব্দৰে, চাইলেন্সেৰে, বিভিন্ন কথাৰে, ডায়লগেৰে আমি এই স্পেচটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু সেইটো মানুহৰ মগজুত থাকে। তাৰমানে দৃশ্যপটটো, মঞ্চখন মানুহৰ মগজুত থাকে। বাকীবোৰ নাটকৰ ফৰ্মত বা সাহিত্যৰ ফৰ্মত হয়তো ক্ষেত্ৰখন সন্মুখত থাকে, কিন্তু অনাতাঁৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই মঞ্চখন, সেই দৃশ্যপটটো সদায় মানুহৰ মগজুত থাকে। আমি সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আয়োজক সকলে আমাক এই মঞ্চখন দিয়াৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনালোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱৰ কৰ্মকৰ্তা সকলোলৈকে আমাৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব।